بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 بھائی اور ایک بہن کی یہ عبرتناک کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن سے زنا کیا، اس کو پکا کر کھا گئے اور اللہ والا نے کیسے ان کی مدد کی۔ یہ اس واقعے کو سنتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب جہالیت کا دور تھا، انسان کو کوئی شعور نہ تھا، جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھروں کا کام کاج کرتی تھیں اور بچوں کو سنبھالتی تھی۔ ایک گاؤں تھا جہاں سب ہی ہندو تھے۔ ان کے ایک بولی بالی بہن تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک ساتھ بڑے پیار و محبت سے رہا کرتے تھے۔ ان کی ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے۔ بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساتوں بھائی صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ چھوٹی بہن گھر کا کام کاج کر کے سب کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ ساتوں بھائی روزانہ شکار پر جاتے اور شکار کر کے لاتے۔ بہن کو وہ جانور دیتے، وہ بڑے مزے سے کھانا بناتی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے جب ساتوں بھائی شکار پر گئے۔ شام ہونے والی تھی۔ اب بہن اپنے بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھی۔ سب وہ ساگ کاٹنے لگی تو ساگ کاٹتے کاٹتے چھری لگنے سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ خون کی دھار بہتی جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو دکھی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ چادر سے خون صاف کرنے لگی۔ پھر اس کو اچانک خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پر خون دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ یہ خون کہاں سے آیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائیوں کو تو خون یہاں سے صاف نظر آئے گا۔ اب وہ بے چین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی تو اس نے تھال میں ساگ دیکھا۔ اسی ساگ نہ رکنے والی خون کی انگلی کو دبا کر صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب خون رکا نہیں وہ صاف کرتی رہی۔ اب خون رک چکا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سبزی یوں ہی پکا لی۔ جب بھائی کار سے واپس آئے تو انہوں نے بہن سے کھانا سامنے مانگا۔ انہوں نے مزے لے کر کھایا۔ جب سبزی بڑی اچھی بنائی ہے۔ کھانا سارا ختم ہو گیا۔ بہن اپنی تاریخ پر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد ساتوں بھائی سو گئے۔ پھر وہ اگلے دن اٹھے تو شکار پکڑنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب قسمت سے ان کو کوئی پرندہ یا جانور نہ ملا، وہ تھک ہار کر درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ رات کے کھانے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا۔ اس میں نہ جانے کون سا مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم نے اپنی انگلیاں چاٹنے لگے۔ تو چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کریں گے کیا راز تھا۔ شام کو گھر آ کر بھائی بہن سے پوچھنے لگے، بہن تم نے کل سبزی بنائی تھی، اس میں کون سا مسالہ ملایا تھا؟ وہ ڈر گئی کہ کہیں بھائیوں کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بڑے بھیا، میں نے تو ویسے ہی کھانا بنایا جیسے روز بناتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر آج سے پھر ویسا ہی کھانا بناؤ۔ بھائی نے کہا بہن تم ابھی جو سبزی بنائی ہے وہ کل جیسی بالکل بھی نہیں تو ڈالا تھا تم نے، قسم ہے کہ سچ بولو۔ تو بہن نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔ اب 6 بھائی تو حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا تو کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر اس خون کے قطرے سبزی کو اتنا زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے اور بار بار وہی سبزی کھانے کو دل کر رہا ہے کہ وہی سبزی ہم کھائیں، اس میں کتنی لذت ہوگی اگر ہم اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیں تو ذرا سوچو کتنا زیادہ مزہ آئے گا کہ ہم روز اسی سے زنا کرتے رہیں اور لذت پاتے رہیں۔ رات کو وہ سونے لگے تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ منصوبہ بنا کر سو گئے اور صبح بولی بالی بہن جو بھائیوں کو چاہتی تھی پیار سے انہیں کام پر بھیجنے لگی۔ سب سے چھوٹا بھائی جو 7ویں نمبر پر تھا وہ بہت اداس تھا۔ وہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بچاتا؟ 6 بھائی ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ 6 بھائی ظالم جو زبان کے ذائقے کے لیے بہن سے زنا کرنا چاہتے تھے اب وہ شکار کے لیے چلے گئے۔ شکار کے بعد انہوں نے اونچے ٹیلے پر درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسا بنایا کہ وہ رہنے کی جگہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہن کو یہاں لائیں گے اور اس کے ساتھ زنا کریں گے۔ اگلے روز بھائی بولا اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی کرنے کی ذمہ داری ہم بھائیوں کے اوپر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک خوبصورت اور محنتی لڑکا بھی دیکھ لیا ہے، شام کو اس کے گھر جائیں گے، تم بھی سج سنور کر اچھے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ چلنا۔ بہن شادی کا سن کر بڑی خوش ہوئی۔ جلدی سے ماں کے دلہن والے کپڑے پہن کر وہ تیار ہو گئی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ 7 بھائی ایک بہن پیدل چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے بہن تھک گئی تو اس نے کہا بڑے بھیا میرا ہونے والا سسرال کب آئے گا؟ بڑے بھائی نے کہا بس صبر کرو، تھوڑا سا رک جاؤ۔ وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ بھائی نے اشارہ کیا، وہ دیکھو بہن دور چھوٹی سی پہاڑی پر جھونپڑی ہے، وہی تیرے ہونے والے شوہر کا گھر ہے۔ بہن خوش ہو کر تیزی سے چلنے لگی۔ بہن جیسے ہی پہاڑی پر چڑھی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا کہ اسی رسی سے باندھ دو۔ بھائی کے حکم پر بہن کو بانس کی دیوار سے باندھنے لگے۔ 7ویں بھائی دور ہی کھڑا تھا، وہ لرز رہا تھا اور کانپ
रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी बहन कत्ल हो, अपने भाइयों से डरता था। अब मासूम बहन कहाँ मुकाबला कर सकती थी। वो शिकारी भाई जालिम बने हुए थे, को रस्सी से बांधा और तीर उठाकर सबसे बड़े भाई ने निशाना बांधा तो बाएं हाथ जोड़कर बोलने लगी, तुम कैसे भाई हो, अपनी ही बहन के साथ जना कर रहे हो। जालिम ने एक ना सुनी। जैसे ही उन्होंने अपना काम कर लिया, फिर उस जालिम शख्स बड़े भाई ने दूसरे भाई को कहा, अब तेरी बारी है, जाओ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी हाथ जोड़कर रहम मांगा, लेकिन वो भी बेरहम भूखा हो रहा था। वो बोली, कर लो तुम भी जो कर लो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब मौजूद है। दूसरे भाई ने भी अपना काम कर लिया। इसी तरह बाकी 4 भाई ने अपनी बहन से जना किया। अब बारी थी 7वें भाई की। को भी कहा कि जाओ उसके साथ जना करो, हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा भी वही हशर करेंगे, तो तेरे भी के साथ टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो ये जानते थे कि मैंने इस भाई को बहुत पसंद करती है। फिर इस बहन ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे मौत आ जाए। फिर वो इसी वक्त मर गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, मगर बड़े भाइयों के दिल में जरा बराबर रहम नहीं था। बड़े भाई ने फिर बहन के जिस्म की बोटियां की और छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी लाओ। वो ये मंजर देखकर बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ मछलियां पकड़कर वापस आया और आग जलाई और गोश्त बनाया गया। वो भाई अपनी बहन के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। वो बेचारा इसे देख रहा था, कैसे भाई अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद कहा, क्या उम्दा गोश्त था। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, हमारी बहन के बचे हुए जिस्म के हिस्सों पड़े हैं, तुम इसको जमीन में दफना दो। बहन का सर और बाल उसके भाई ने उसी गड्ढे में डाल दिए और उसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए। बहन को मारकर कोई दुखी नहीं था, सिवाय एक भाई के। सातों भाई ने अपने बहन के गोश्त को यूं ही गाड़े में डाल दिया, लेकिन अब वहां पर एक बड़ा सा पौधा निकल आया जो गोश्त का पौधा था, और देखते ही देखते वो घना दरख्त बन गया। वहां से किसी का गुजारा नहीं होता था। एक दिन वहां से अल्लाह वाले गुजर रहे थे। उन्होंने उसे अजीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहाँ का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास मौजूद गड्ढे को खोदा तो उससे एक लड़की का सर मिला। ये देखकर आप समझ गए कि लगता है कोई गहरा राज है। आप ये दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे ही नमाज पढ़ते जा रहे थे, इस तरह रोने की आवाजें आती जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। 40 दिन और 40 रातें आपने एक चिल्ले में गुजारी। चिल्ले के बाद आप वहाँ से उठे, अपने बांस के दरख्त से एक बांसुरी तैयार की और अपना लिबास बदला। फकीराना लिबास पहनकर आप हर गांव में बांसुरी बजाते। लोग फकीर समझकर बेच देते। इस तरह ना जाने कितने ही गांव देख लिए और अब तक वो बात पता ना चली जिसके लिए अल्लाह वाले ने बेद बदला था। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा करके दुआ मांगी कि किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते इसकी मदद करना चाहता हूँ। अब आप इस गांव में पहुँच गए जहाँ वो जानी भाई, जो 6 भाई थे, अब उनकी शादी हो चुकी थी और अब सिर्फ 7वें भाई कंवारा बचा था, जो बहुत ही गमगीन रहा करता था। अल्लाह वाले ने बांसुरी बजाते सबसे पहले उसके घर के सामने तब बांसुरी की आवाज, यही बड़ा दुश्मन दरवाजे पर। यह आवाज बड़े भाई ने सुनी तो उस आवाज को पहचान लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस फकीर को भीख देकर जल्दी भेज दो और जल्दी यहाँ से निकाला। उसने ऐसा ही किया। वहाँ से अल्लाह वाले आगे बढ़े। दूसरे भाई के घर बांसुरी से फिर इसी तरह दर्द भरी आवाज निकली। दूसरे भाई ने भी वही रद्द अमल किया जैसा पहले ने किया था। उसी तरह अल्लाह वाले बांसुरी बजाते 6 भाइयों के घर गए। वो सब खौफ से कांप रहे थे कि अब तो बस्ती वाले हमारे गुनाह से वाकिफ हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह वाले सब छोटे भाई के दरवाजे पर पहुंचे। बांसुरी से आवाज आई, अल्लाह वाले देखे, ये मेरे छोटे भाई का घर है जिसने दिल में गहरा राज छुपाया है जो बुला नहीं सका। इस बांसुरी से आती आवाज 7वें भाई ने सुन ली। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। वो ये जानता था कि फकीर मुसलमान है। अल्लाह वाले ने इसको इज्जत दी है। परेशान था। उसने कहा, आप मुसलमान लगते हैं। मैं बहुत अरसे से दिल में एक राज छुपा कर बैठा हूँ, मगर आपको बता नहीं सकता। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपने कहा, अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें कलमा पढ़ा देता, लेकिन तुमने इस्लाम के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना और सच का साथ देना है और अल्लाह से डरना है। उसने वादा किया। उसके बाद आपने कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर दिया। उस रात आपने वहीं रहकर इबादत के। छोटे भाई ने भी नमाज पढ़ी और फजर के वक्त उसने पूछा,
पूछा, हजरत ये बांसुरी आपके पास कैसे आई, कहाँ से आई? अल्लाह वाले ने सब कुछ बता दिया। अल्लाह वाले ने कहा, ये बहुत कीमती बांसुरी है, मैं जब वापस इस बस्ती से गुजरूंगा तो तुमसे ले लूंगा। वो ये कहकर चले गए। वो भाई इस बात का बेहतर ख्याल रखता, वो नमाज पढ़ता तो उसे सुकून आ जाता। जो सालों से बेचैनी थी अब वो कम होती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह वाले उसके पास आए। छोटे भाई ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी बहन के साथ जना करके कत्ल कर दिया गया था, लेकिन जो उसको दफन किया था वो सब बता दिया। फकीर ने कहा, तुमने क्यों आवाज नहीं उठाई? लेकिन तुमने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और अब तुम मुसलमान हो गए हो। पहले तो तुम अल्लाह के आलम थे, अगले दौरे जहालत में थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। कुछ भी हो, अपनी बहन की मदद तुम्हें करनी चाहिए। ये हजरत हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह वाले ने कहा, सबसे पहले इसकी नमाज के बाद दुआ करेंगे। या अल्लाह तो गफूर रहीम है। आपके दिल में क्या था वो लड़का नहीं जानता था। वो भी दुआएं करता रहा और रो दिया, आपने मेरी मदद की, मेरी बहन को दुनिया में वापस ला दीजिए, मेरे दिल में बहुत जख्म है। मेरे भाई, इस मौत की वजह से आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया, बस अब मेरी बहन को वापस ला दो। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस इस काम के लिए चुना गया है। वो ये बात सुनकर मैं तुम्हारे और तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हारी बहन के कातलों को सजा दे। मगर अल्लाह वाला ये कहकर जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना ही था। 6 भाइयों की जिंदगी मसाइब से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किए थे उसकी सजा उन्हें इसी दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा।